स्वाध्याय 1.1 प्रश्न 8 साबित करो कि गण A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 पर व्याख्यायित संबंध R इज इक्वल टू क्रमयुक्त जोड़ AB के ज्यां मानांकमां A माइनस B युग्म छे ए साम्य संबंध छे तथा साबित करो कि गण 1 3 5 ना बधा ज घटको एकबीजा साथे संबंध R धरावे छे अने गण 2 4 ना बधा ज घटको एकबीजा साथे संबंध R धरावे छे परंतु गण 1 3 5 नो एक पण घटक गण 2 4 ना कोई पण घटक साथे संबंध R धरावतो नथी। तो अहीं आपणने गण ए पर व्याख्यायित संबंध R आपेलो छे अने आपणे साबित करवानुं छे कि आ संबंध R ए साम्य संबंध छे। बराबर तो आपणे लई लईए प्रत्येक A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A माटे एटले के A1 A2 A3 गण ए ना कोई पण घटको छे तो एना माटे आपणे जाणीए छीए कि मानांकमां A1 माइनस A1 इज इक्वल टू 0 थशे जे युग्म छे। हवे 0 ए युग्म संख्या छे कारण के 2 × 0 करीशुं तो 0 आवशे એટલે આપણે કહી શકીએ કે 0 એ યુગ્મ સંખ્યા છે બરોબર। હવે માનાંકમાં A1 માઇનસ A1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એનો મતલબ એ થાય કે ક્રમયુક્ત જોડ A1 A1 એ સંબંધ R ની શરતનું પાલન કરે છે કારણ કે માનાંકમાં A1 માઇનસ A1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 જે યુગ્મ છે માટે આપણે કહી શકીએ કે ક્રમયુક્ત જોડ A1 A1 બિલોંગ્સ ટુ R बराबर। आम प्रत्येक A1 बिलोंग्स टू A माटे A1 A1 बिलोंग्स टू R थाय छे तेनथी आपणे कही सकीए के संबंध R ए स्ववाचक संबंध छे माटे R ए स्ववाचक छे। हवे धारो के A1 A2 बिलोंग्स टू R बराबर क्रमयुक्त जोड़ A1 A2 बिलोंग्स टू R है तो गण सॉरी संबंध R ની व्याख्या मुजब શું થશે इट इम्प्लाइज डेट मानांकमां A1 माइनस A2 युग्म थशे। हवे जो A1 मानांकमां A1 माइनस A2 युग्म होय तो मानांकमां A2 माइनस A1 पण युग्म थाय बराबर। तो इम्प्लाइज डेट मानांकमां A2 माइनस A1 युग्म छे। हवे मानांकमां A2 माइनस A1 युग्म होय तो संबंध R ની व्याख्या मुजब क्रमयुक्त जोड़ A2 A1 बिलोंग्स टू R थशे कारण के जो मानांकमां A माइनस B युग्म होय तो क्रमयुक्त जोड़ AB बिलोंग्स टू R थाय तो अहीं मानांकमां A2 माइनस A1 युग्म छे एटले के क्रमयुक्त जोड़ A2 A1 बिलोंग्स टू R थशे। आम प्रत्येक A1 A2 बिलोंग्स टू R माटे जो A1 सॉरी प्रत्येक A1 A2 बिलोंग्स टू A माटे A1 A2 क्रमयुक्त जोड़ A1 A2 बिलोंग्स टू R थाय तो क्रमयुक्त जोड़ A2 A1 बिलोंग्स टू R पण थाय छे तेनथी आपणे कही सकीए के संबंध R ए सममित संबंध छे। हवे धारो के A1 A2 बिलोंग्स टू R तथा A2 A3 बिलोंग्स टू R इट इम्प्लाइज डेट A1 A2 बिलोंग्स टू R एटले के A1 माइनस A2 युग्म छे अने A2 A3 बिलोंग्स टू R एटले के संबंधनी व्याख्या मुजब मानांकमां A2 माइनस A3 युग्म छे। तो आनो मतलब एवो थशे के मानांकमां A1 माइनस A2 युग्म छे तथा मानांकमां A2 माइनस A3 युग्म छे। आम अहीं मानांकमां A1 माइनस A2 युग्म छे तथा मानांकमां A2 माइनस A3 युग्म छे तेनथी स्पष्ट छे के मानांकमां A1 माइनस A3 पण युग्म थशे। हवे मानांकमां A1 माइनस A3 युग्म होय तो संबंध R ની व्याख्या मुजब क्रमयुक्त जोड़ A1 A3 बिलोंग्स टू R थशे। आम प्रत्येक A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A माटे
જો A1 A2 બિલોંગ્સ ટુ R તથા A2 A3 બિલોંગ્સ ટુ R થતું હોય તો A1 A3 બિલોંગ્સ ટુ R પણ થાય છે. તેથી આપણે કહી શકીએ કે સંબંધ R એ પરંપરિત સંબંધ છે. આમ ગણ A પર વ્યાખ્યાયિત સંબંધ R એ સ્વવાચક છે, સંમિત છે અને પરંપરિત છે. તેથી આપણે કહી શકીએ કે સંબંધ R એ સામ્ય સંબંધ છે. માટે R એ સામ્ય સંબંધ છે. હવે આપણે સાબિત કરવાનું છે કે ગણ 1 3 5 ના બધા જ ઘટકો એકબીજા સાથે સંબંધ R ધરાવે છે અને ગણ 2 4 ના બધા જ ઘટકો એકબીજા સાથે સંબંધ R ધરાવે છે, પરંતુ ગણ 1 3 5 નો એક પણ ઘટક ગણ 2 4 ના કોઈ પણ ઘટક સાથે સંબંધ R ધરાવતો નથી. તો સૌપ્રથમ આપણે સંબંધ R માં સમાવેશ થતી ક્રમયુક્ત જોડો લખી લઈએ. બરાબર. A ક્રોસ A ની કઈ ક્રમયુક્ત જોડોનો સંબંધ R માં સમાવેશ થાય છે તે સૌપ્રથમ આપણે લખી લઈએ. સંબંધ R માં સમાવેશ થતી ક્રમયુક્ત જોડો, કારણ કે સંબંધ R આ મુજબ સંબંધ R એ ગણ A પણ વ્યાખ્યાયિત છે, એટલે કે બધી જ ક્રમયુક્ત જોડ AB બિલોંગ્સ ટુ A ક્રોસ A થશે. બરાબર. એટલે કે A અને B બિલોંગ્સ ટુ A. તો સૌપ્રથમ આપણે ઘટક 1 દ્વારા બનતી ક્રમયુક્ત જોડો લઈએ. તો 1 1 તો 1 1 માટે માનાંકમાં 1 - 1 = 0 થશે, જે યુગ્મ છે. એટલે સંબંધ R ની જે શરત છે એનું પાલન થાય છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે 1 1 નો આ ક્રમયુક્ત જોડ 1 1 નો સંબંધ R માં સમાવેશ થશે. એ જ રીતે ઘટક ક્રમયુક્ત જોડ 1 2 માટે 1 - 2 = 1. હવે જે યુગ્મ નથી, અયુગ્મ છે, એટલે સંબંધ R ની જે શરત છે એનું પાલન થતું નથી. એટલે ક્રમયુક્ત જોડ 1 2 નો સંબંધ R માં સમાવેશ થશે નહીં. તે જ રીતે 1 3 લઈએ તો 1 3 માટે આવશે માનાંકમાં 1 - 3 = 2, જે યુગ્મ છે. એટલે ક્રમયુક્ત જોડ 1 3 નો સંબંધ R માં સમાવેશ થશે. આ જ રીતે આપણે બધી ક્રમયુક્ત જોડ લઈએ તો સંબંધ R માં સમાવેશ થતી ક્રમયુક્ત જોડમાં આવશે 1 4 નહીં આવશે, તફાવત 3 થાય છે, જે અયુગ્મ છે. 1 5 આવશે. બરાબર. એ જ રીતે 2 1 નહીં આવશે, 2 2 આવશે, 2 4 આવશે, 2 5 પણ નહીં આવશે, 2 3 પણ નહીં આવશે, 3 1 આવશે, 3 3 આવશે, 3 5 આવશે. બરાબર. જે રીતે 4 2 આવશે અને 4 4 આવશે. એ જ રીતે 5 1 5 3 અને 5 5. તો આ થઈ સંબંધ R માં સમાવેશ થતી A ક્રોસ A ની ક્રમયુક્ત જોડો, કે જે ક્રમયુક્ત જોડ સંબંધ R ધરાવે છે. આ શરતનું પાલન કરે છે. A - B માનાંકમાં A - B યુગ્મ છે. હવે આપણે સાબિત કરવાનું છે કે ગણ 1 3 5 ના બધા જ ઘટકો એકબીજા સાથે સંબંધ R ધરાવે છે. તો આપણે ગણ 1 3 5 થી બનતી બધી જ ક્રમયુક્ત જોડો લખી લઈએ. તો 1 3 5 ની બધી જ ક્રમયુક્ત જોડો. હવે 1 3 5 થી કેટલી ક્રમયુક્ત જોડો બનશે? તો 1 1 1 3 1 5. એ જ રીતે 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5. હવે તમે જોઈ શકો છો આ બધી જ ક્રમયુક્ત જોડોનો સંબંધ R માં સમાવેશ થાય છે. આપણે ચેક કરી લઈએ તેમ છતાં 1 1 સંબંધ R માં છે, 1 3 પણ છે, 1 5 પણ છે, 3 1 પણ છે, 3 3 પણ છે, 3 5 પણ છે, 5 1 5 3 5 5 5 1 5 3 5 5. આ બધી જ ક્રમયુક્ત જોડો સંબંધ R માં છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે બધી જ ક્રમયુક્ત જોડો સંબંધ R માં સમાવેશ થાય છે. એટલે
135 આપણે એવું કહી શકીએ કે ગણ 135ના બધા જ ઘટકો એકબીજા સાથે સંબંધ આર ધરાવે છે. એ જ રીતે ગણ 24ની બધી જ ક્રમયુક્ત જોડો, તો એમાં આવશે 24માં આવશે 22, 24, 42 અને 44. આ 4 ક્રમયુક્ત જોડો જે ગણ 24 દ્વારા બને છે. હવે અહીં પણ તમે જોઈ શકશો કે આ 4 ક્રમયુક્ત જોડોનો સંબંધ આરમાં સમાવેશ થાય છે. 22, 24, 42, 44 એટલે ધીસ ઓલ આર બિલોંગ્સ ટુ આર. બરાબર, માટે આપણે કહી શકીએ કે ગણ 24ના બધા જ ઘટકો એકબીજા સાથે સંબંધ આર ધરાવે છે. હવે આપણે સાબિત કરવાનું છે કે 135નો એક પણ ઘટક 24ના કોઈ પણ ઘટક સાથે સંબંધ આર ધરાવતો નથી. એટલા માટે આપણે ગણ 135ના ઘટક દ્વારા ગણ 24ના ઘટક જોડે બનતી ક્રમયુક્ત જોડો લખી લઈએ. આપણે સાબિત કરવાનું છે કે 135નો એક પણ ઘટક 24ના કોઈ પણ ઘટક સાથે સંબંધ આર ધરાવતો નથી. એટલે સૌપ્રથમ આપણે ગણ 135ના ઘટકો દ્વારા 24ના ઘટકો સાથે બનતી ક્રમયુક્ત જોડ લખી લઈએ. તો ઘટક 1 લઈએ તો 1, 2 આવશે અને 1, 4. એ જ રીતે ઘટક 3 માટે 3, 2, 3, 4. ઘટક 5 માટે 5, 2, 5, 4. હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો આ બધી જ ક્રમયુક્ત જોડોનો સંબંધ આરમાં સમાવેશ થતો નથી. 1, 2 તમે જોઈ શકો છો, આમાં કશે 1, 2 દેખાશે નહીં. 1, 4 પણ નથી. 3, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 4 આમાંથી એક પણ ઘટકનો સંબંધ આરમાં સમાવેશ થતો નથી. એટલે કે ઓલ આર ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ આર. બરાબર, આના પરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે ગણ 135નો એક પણ ઘટક ગણ 24ના કોઈ પણ ઘટક સાથે સંબંધ આર ધરાવતો નથી.